ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कोरोना वायरस ने वैसे तो दुनिया ਨੂੰ बहुत ਪਿੱਛੇ करके रख दिता पर इसने बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਮ ਲਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ कोरोना वायरस करके लॉकडाउन होया तो हवा भी साफ होगी, साडा वातावरण बहुत साफ हो गया। और इन्हां तमाम चीज़ों की असीं गल करते हैं तो बहुत सारिया चीज़ां जो कोई भी चीज़ होंदी है उसके दो पहलू होंगे पॉजिटिव तो नैगेटिव। इसदियां बहुत सारिया नैगेटिव चीज़ां ने तो बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष भी हैगे इसके जिन्हों लैके असीं गल करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जिद्दां कि सड़कों ते गड्डियां घूमदियां नज़र आउंदियां सी, हुण उही लोग तुहानूं साइकलिंग करते हुए भी नज़र आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि साइकिल नूं पहलां गरीब की सवारी कहा जाता सी साडे देश दे विच, पर विदेशों की असीं गल करते हैं तो उत्थे साइकिल सवार नूं सैल्यूट करते लोग। पर ये चीज़ां हुण साडे देश दे विच भी आउण लगियां ने। लोग वड्डे वड्डे लोग भी हुण साइकलिंग करते हुए तुहानूं सड़कों ते नज़र आ जाणगे। और इसे ते ही असीं गलबात करांगे। साडे नाल डॉक्टर गिरीश बाली साहब ने जो कि एडिशनल कमिश्नर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे विच, वो भी लंबे समय तो साइकलिंग कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के इस दौर दे विच जदों जिम बंद सी तो उन्होंने साइकलिंग नूं अपनाया और साइकलिंग करते हुए नज़र आ जाते सड़कों पर। डॉक्टर साहब सब तो पहला स्वागत तुहाडा जगबाणी ते। शुक्रिया बहुत बहुत विक्रम। मैं चाहूँगा कि जिद्दां असीं पिछले 6 महीनों तो देख रहे हैं, 6 महीनों तो नहीं पिछले 3 महीनों तो बहुत ज़्यादा साइकलिंग करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? विक्रम मैं तो काफ़ी पुराना साइकिलिस्ट हाँ। मैं ऑलमोस्ट 2010 तो साइकिलिंग कर रहा तो मैंने तो 10 साल हो गए ने साइकिलिंग करते हुए। लेकिन ये बहुत एक बड़ा चेंज आया है। मैं पिछले काफ़ी सालों तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ तो मैं पूरे शहर 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਇਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। तो बहुत साइकिलिस्ट मैनू सारे पासे नज़र आए हैं जी कि बहुत ही वधिया डेवलपमेंट है जी। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਜੀ देखो, इकोनॉमी थोड़ा इस वेले साडी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जिहदे कारण एक ट्रेंड जो साइकलिंग वाला है बहुत अच्छा है। वो साइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा वधी है। तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि कई बार 2-3 हफ्ते की वेटिंग तो साइकिल मिल रहा है। तो बहुत बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इन द सेंस कि असीं इहनूं सिर्फ ये ना सोचीए कि करोड़ों रुपए के साइकिल विके ने। वो तो चलो एक इकनॉमिक बूस्ट भी है कंट्री ਲਈ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਲਥ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਊ ਯੂ ਪਰਸੀਵ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ? विक्रम देखो, सब तो पहला मैं इस चीज़ से काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुका। मैं दोबारा एलैबोरेट करूँगा कि हैल्थ इज़ नंबर 1 क्योंकि तुसीं अज करोना के टाइम 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡੀਓ ਮੀਨਸ ਹਾਰਟ ਨੂੰ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦੀ ਬਰਡਸ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵਾਚ ਨੇਚਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਪਡ ਹੌਂਕਿੰਗ ਕਾਰਸ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕਲਿਸਟਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰੋਡ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੌਂਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਨੋਕੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਲੀਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁੱਥੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈੱਡ ਵੈਟਰ ਲੈਪਵਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 4 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੰਸ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਲ ਬਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਡਣ ਲਈ, ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨੇਚਰ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੌੜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਦੇਖੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਮਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜਿਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਛ
ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਫ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਪ ਅਸ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਮ ਲਵਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਲੋਕ, ਜਿਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫਿਰ ਘਟ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਮਸਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਦਿਨ ਜਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਦਿਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਬੋਥ ਅਲਾਈਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਵੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਏਅਰ ਸਾਫ ਹੈ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਐਂਡ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਮੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੀਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀਅਰ ਹੈਲਮੇਟਸ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟਾਇਰ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀਅਰ ਦੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜੈਕਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਆਈ ਐਮ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਐਨੀ ਕਾਰਸ, ਬੱਸਿਸ, ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟਿਲ ਦ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਮਸਟ be fully equipped with their attire, jackets, helmets, goggles also because ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਝੱਖੜ ਪੈਂਦਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਮਾਸਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮਾਸਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟ ਵੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 to 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਅਫੇਅਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਲੋਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ੌਕਰਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੌਂਗ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਾਈਕਲ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈਕਲ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਮ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।